आपण माने तो रथयात्रार बहुत कहानी विषय शुणिथिबे जानिथिबे, किंतु आज मु एपरि एक रथयात्रार कहानी कहबाकू जाउछि जेउ रथयात्रा रे प्रभु श्री जगन्नाथ निजे रथरु ओल्हेई समुद्र कूल को चली जाइथिले। हेले काहेकि प्रभु को किए अपमानित करिथिला ना प्रभु रागिथिले? तेबे ये सब प्रश्न सह आग को बढ़िबा जगन्नाथଙ୍କ विषय आउ किछि रोचक एवं भावपूर्ण कहानी सह। जय जगन्नाथ। आज सूर्य उदय नवीन किरणर ज्योति किछि अलगा, वाद्य कीर्तन भेरी नगर प्रकम्पित, दूर दूररू लक्ष लक्ष भक्तଙ୍କ भिड़ जमिबारे लागिछि पुरी बड़दाण्डरे। यही सही मंगलमय मुहूर्तर कहानी जो दिन प्रभु श्री जगन्नाथ संपूर्ण सृष्टिर स्वामी तांकर प्रिय भक्त मानक उपरे विशेष कृपा दृष्टि पाई पुरी बड़दाण्ड राजमार्ग को ओह्लाई थांती। कुहा जाए रथे तो बामने दृष्ट्वा पुनर्जन्म ना विद्यते, अर्थात जी रथरे प्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ दर्शन करे तार आउ पुनर्जन्म हुए नाही। लोभ मोह मायारू मुक्ति पाइबा सह जन्म मृत्युर ही चक्ररू से सबुदिन पाई मुक्ति लाभ करे। तेणु बड़दाण्डरे आज भक्तंकर भिड़। मणिमा मणिमा शब्द ध्वनि रे वायुमंडल प्रकम्पित, बाजा वाद्य कीर्तन रे उठुछि पड़ुछि बड़दाण्ड। प्रभु श्री जगन्नाथ श्रीमंदिररू बाहरी आसिलेणी। गजपति छेरा पहरा कार्य सारिलेणी। प्रभु एवं रथरे विराजमान। सर्वत्र शुभुछि जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। सारा श्रीक्षेत्रवासी और लक्ष लक्ष भक्त आज पुरी बड़दाण्डरे एही मंगलमय मुहूर्तर दर्शन पाई, किंतु केही जणे सेही श्रीधाम रे रही मध्य श्रीपतिଙ୍କ दर्शन पाई न आसी निज काम रे व्यस्त अछि। किए सीए जीए कि श्रीधाम रे थाई श्रीपतिଙ୍କର एहीपरि मंगलमय मुहूर्त को उपभोग न करी निज कार्य रे व्यस्त अछि? से हेउचंती उत्कल प्रदेश रो प्रसिद्ध कवि बलराम दास, जीए कि पिला दिनु जगन्नाथଙ୍କ दर्शन करी प्रभुंकर जड़े बड़ भक्त पालटी जाइछंती। जगन्नाथଙ୍କ उद्देश्य रे बहु कविता मध्य रचना करिछंती। तांकर शुद्ध मनरे भक्ति रसर समुद्र परिपूर्ण, किंतु से प्रभुंक भक्त होई यही भली मंगलमय समय रे गले कुआड़े। बलराम दास सेही श्रीक्षेत्र धाम रे रही मंदिर ठारू किछि दूर रे एक बेश्यार घरे थांती। तांको आलिंगन करी भक्त भी और बेश्यार संग भी एहा किपरि? श्री चैतन्य सरितारे कहा जाए, या रचते कृष्णा प्रेमा करया उदया, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विखेया उदये। अर्थात जी ईश्वरंक पाई निजको समर्पण कर दिए तार क्रियाकलाप को केही बुझी पारंती नाही। बलराम दास प्रभुंकर जड़े बड़ भक्त होइथिले मध्य तांकर ही गोटिए मात्र मंद अभ्यास थिला, जहा पाई कि से आजी भली शुभ मुहूर्त रे बेश्यापड़ा को जीवाकू निजको अटकई पारिले नाही। से बेश्यापड़ा रे थिबा समय रे शुभागला कीर्तन वाद्यर शब्द, मणिमा मणिमा भक्तंकर डाक। बलराम दासंक हृदय रे कंपन सृष्टि हैला। आखिरु अश्रु बोहिबाकू लागिला। से निजको आउ अटकाई पारिले नाही। मनरे भक्तिर सुओ छुटिबाकू लागिला। से आउ तिले मात्र धैर्य धरी सेठारे रही पारिले नाही। दौड़ी आसिले पुरी बड़दाण्डकू। हाथ जोड़ी प्रभुंक मुखको चाही तांती। झरी चली थाए अश्रु। मन कृष्ण रसरे ओदा हबाकू लागि थाए। प्रणिपात करिले प्रभुंको एवं देखिले प्रभु चकाचका आखिरे अनेई दुई बाहु को मेलाई भक्त को आलिंगन करने आभास देउछंती। बलराम दास अटकाई पारिले निजको। चढ़ीगले रथरे प्रभु को आलिंगन करने निमंते।
ବଳରାମ ଦାସ ସିଧା ବେଶ୍ୟାପଡ଼ାରୁ ଆସିଥିଲେ। ଦେହରେ ଲାଗିଥିଲା କୁକୁମ ଅଳତାର ଚିହ୍ନ। ରଥରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟନ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ପଣ୍ଡାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆରେ ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲା ରଥରୁ। ବେଶ୍ୟାପଡ଼ାରୁ ସିଧା ଆସିଛୁ, ଦେହରେ କୁକୁମ ଅଳତାର ଚିହ୍ନ, ସ୍ନାନ ନ କରି ରଥ ଉପରେ ଚଢ଼ିବାର ସାହସ କିପରି ହେଲା? ଏହା କହି ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲେ ପଣ୍ଡାମାନେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଅପମାନିତ କଲେ କିପରି ଲାଗିବ? ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଲାଗିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କମ୍ପିତ ଶରୀରରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ଚାଲିଗଲେ ସମୁଦ୍ରର ବାଙ୍କି ମୁହାଣକୁ। ସେଠାରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କଲେ। କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ ପରେ ସେ ବାଲିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର 3 ରଥ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭାବର ସହିତ, ସମର୍ପଣ ଭାବର ସହିତ ଡାକିଲେ। କହିଲେ, ହରି ଓ ବାଲ ଯାତ୍ରୀ ରଥ କରିଛେ ମୋହି, ସନ୍ତ ସେ ବିଜୟ କର ଗୋସାଇଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବଳରାମ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଶରଧା ବାଲିରେ ରଥ ଗଢ଼ିଛି, ତୁମେ ଏଥିରେ ବିରାଜମାନ ହୁଅ। ଯଦି କେହି ଏତେ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବ, ପ୍ରଭୁ ନ ଆସି ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ପ୍ରଭୁ ଆସି ବାଲି ରଥରେ ବିରାଜମାନ ହେଲେ। ବଳରାମ ଦାସ ବାଲି ରଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଭାବାବେଗ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମଣିମା ମଣିମା ଡାକରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। କୀର୍ତ୍ତନ, ବାଦ୍ୟ ଏବଂ ମଣିମା ଧ୍ୱନିରେ ସାରା ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଉଠୁଥାଏ, ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠୁଥାଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ତେବେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବିରାଜମାନ କଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତେବେ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ସିଆଡ଼େ ବି ନଜର ପକାଇବା। ରାଜମାର୍ଗରେ ରଥ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ରଥକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଥକି ପଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ରଥକୁ ପାଦେ ମାତ୍ର ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏ ଖବର ଶୁଣି ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଦେବ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ହାତୀ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ହାତୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରଥକୁ ଟାଣିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଦେବ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସି ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ରାଜନ, ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ବଳରାମ ଦାସ ବାଲିରଥ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଶରଧା ବାଲିରେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ରଥରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ଆସିଲି, ସେଠାରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଭକ୍ତ ସବୁ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ଯାଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବଳରାମ ଦାସ ଆସିଲେ ହିଁ ରାଜମାର୍ଗରେ ରଥ ଗଡ଼ିବ। ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଅପମାନିତ କରାଯାଇଥିବାର ସମସ୍ତ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ବୁଝିପାରିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଯାଇ ରଥ ଗଡ଼ିବ, ଏ ପରାମର୍ଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଲା ପରେ ରାଜା ନିଜେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଇ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ରଥ ଉପରେ ଆଣି ଶସନମାନେ ବିରାଜମାନ କରାଇଲେ, ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ଭିଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଯାଇ ଖୁସିରେ ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ତ୍ରିଭୁବନପତି, କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରାଣ, ଚକା ଆଖି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ବିରାଜମାନ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଭକ୍ତର ଅପମାନ ସହି ପାରିଥାନ୍ତେ ବା କିପରି? ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ କିଏ ରାଗିଲେ, ତାକୁ ଅପମାନ କଲେ, ସେ ହୁଏତ କ୍ଷମା କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କେହି ରାଗିଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କେହି ଅପମାନିତ କଲେ, ସେ ଏତେ ସହଜରେ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଏ କାହାଣୀ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ।